Amen. To God be the glory. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Amen. Amen. Blessed Father's Day. Come on church, blessed Father's Day. All the fathers, you better be happy. எல்லா தாப்புலாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? For today is your day, and all the men you need to rejoice, because one day you're going to be a great daddy. ஒரு நாள்ல நீங்க சிறந்த ஒரு தாப்பனாக மாற போறீங்க. In fact, I believe there's a great daddy inside every man. ஒவ்வொரு ஆணுக்குள்ளேயும் ஒரு சிறந்த தாப்பன் இருக்கிறாரு. Amen. So may God bless you, and we want to say blessed Father's Day. Those who are joining us through this Facebook live, the Facebook live ல இணைந்த யாவருக்கும் blessed Father's Day. May God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. Fathers are so special. தகப்பனாரு அவ்வளோ விசேஷமானவராக இருக்கிறாரு. Come on, where's my daddies? Inga appagala inga. Who feel that you are? Where all the men? Visheshama. Oh, you better say amen now. Amen. Oh, daddies are so special because when God created the world, அவரோட படைப்பில, as God is created the world, God include man in his creation. அவரோட படைப்பில மனிதனை தேவன் உண்டாக்கினார். In fact, I will turn back and say, man got some extra days with the Lord, with the God, before the woman been created. Can somebody say amen? All the guys, எங்க போயிட்டீங்க? Amen. ஆண்கள் சில நாட்கள் கூடயே கடவுளோட இருந்தாங்க. And after that, the woman been created, but a man has extra hour to be with the Lord. ஆண்கள் ஒரு கூடிய நேரங்கள் காலங்கள் கடவுளோட இருந்தவங்களாக இருக்கிறாங்க. And I believe there's something special about man. ஆண்களுக்கு குறித்து ஒரு விசேஷம் இருக்கு. And all the men, now you need to shout and say, hey, come on, give a shout, hey. Amen. Amen. ஆண்களுக்குள்ளாக, in fact, I believe, I would never neglect a woman anyway. பெண்களை விட்டுட்டு நம்ம தாண்டி, even women are so special. You are great. No, you are great because man can't be alone and God gave woman. ஆண்கள் தனிமையாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பெண்களையும் தேவன் கொடுத்தார். Okay, let us go for today's theme. இன்னைக்குள்ள தலைப்புக்கு நம்ம கடந்து போவோம். I would like to title my today's sermon and call it In Your Grip. In your grip. உன்னோட பிடியில. In your grip. In your grip. எத்தனை பேர் இங்க விசுவாசிக்கிறீங்க? Oh, you want God to grip your hand. எத்தனை பேருக்கு உங்களோட கரங்களை கடவுள் பிடித்து கொண்டு இருக்கணும் என்று சொல்லி, oh, you want God not to just hold you but to grip you. வெறும் பிடித்து கொண்டிருந்தல்ல, but இல்ல சொல்லுவேன் என்ன சொன்னா, he grip you. அவர் மிகவும் அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டிருக்கணும் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறீங்க. And I believe that Heavenly Father, நம்ம பரலோக தேவன், he is grippers. அவர் அழுத்தமாக நம்மளை பிடித்து கொண்ட தேவனாக இருக்கிறார். No matter what we go through in our life, that God always grip me. தேவன் இறுக்கமாக நம்ம பிடித்து வைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். That's why I can survive in anything that I face in this world. அதனால தான் இந்த உலகத்துல நான் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் சந்தித்தாலும் சரி, the Lord's hand is holding me and is sustaining me. தேவனோட கரம் என்னை பிடித்து என்னை தாங்குதுன்னு விசுவாசிக்கிறீங்க எல்லாம், come on, make some praise to God. பக்கத்துல ரெண்டு பேர் தட்டி சொல்லுங்க, அமைதியா இருக்காதீங்க. Give God some praise. Because I believe today we are come to celebrate the greatest Father. இன்னைக்கு நம்ம கூடி வந்தது வெறும் இந்த தகப்பன், நம்ம பார்க்கிற தகப்பனை கொண்டாடல, சிறந்த தகப்பனார் பரலோகத்தில் இருக்கிற சிறந்த தகப்பனாக தேவனாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டாட வந்திருக்கிறோம். And everybody give some praise. Come on, give some praise to the Lord. சத்தமிடுமா?
That sounds better. We need to praise God because we come to celebrate not just a man, but the heavenly Father, the greatest Father of all time, a greater Father of all above and all of all. சிறந்த தகப்பனாரை நீங்கள் நானும் கொண்டாட வந்திருக்கிறோம். And there's no father like our heavenly Father. நம்ம பரலோக தகப்பனை போல ஒருவரும் இல்லை, யாரும் இல்லை. And we need to praise him today. இன்னைக்கு நம்ம அவரை துதித்து கொண்டாடுவோம். Amen. I would like to pull some stuff from a story of daddy today. ஒரு தகப்பனார் வாழ்க்கையில் இருந்து சில காரியங்களை நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன். You know, life plays games sometimes. வாழ்க்கை தன் விளையாட்டை சில வேளையில நம்மளோடு விளையாடும். நான் சொல்றது புரியுதா? Come on, those who believe, lift up your hand, Lord, and say something. கரங்களை வைத்து and say, yes, Lord, Pastor, I know that. No, life just plays some games sometimes. When everything okay and we feel like everything is okay, எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது, எல்லாம் சொகுசா போயிட்டு இருக்கும்போது, boom, here comes a problem. திடீர் என்று சொல்லி ஒரு பிரச்சனை வரும். We never ask for it, we never search for it, but it just happened. நம்ம கேட்க வட்டம், தேடி போவட்டம், it just happened. Life has its game to play. வாழ்க்கை சில விளையாட்ட நம்ம வாழ்க்கையில விளையாடும். And we're going to live a family who face that kind of a moment in their family. Let us go for today's word. Is taken from book of Mark chapter 5 and verse 23, and after that we're going to jump into verse 35. மார்க்கின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம், அதுக்கப்புறம் 35வது வசனத்தை தாண்டி நம்ம படிக்க போகிறோம். Let me read for you. He pleaded earnestly with him. அவன் இயேசுவை பார்த்து he pleaded, கெஞ்சி கேட்கிறான். This is all about Jairus. Jairus குறித்து இங்க பார்க்கிறோம். My little daughter is dying. என் சிறு குழந்தையவள் மரித்து போய் கொண்டிருக்கிறார். And daddy Jairus went to Jesus and began to plead Jesus. இயேசுவை பார்த்து கெஞ்சுகிறான். He said, my daughter is going to die. She's dying. என் மகள் சாவர சூழ்நிலை போய் கொண்டிருக்கிறார். Jesus, please come and save my little daughter. இயேசு வந்து என்னோட சிறு மகளை காப்பாத்துங்க. Because she's dying in sickness. அவர் வியாதியில. Please come and put your hands on her. இயேசு வந்து கரத்தை அவ மேல வைங்க. So that she will be healed and live. சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவ வாழத்தக்க. Is there any daddy in the house today? You want things to be lived in your family? இங்க தகப்பனா இருக்கிறீங்களா? You want something to be lived. சில காரியம் உங்க வாழ்க்கையில உங்க குடும்பத்துல மறுபடியும் வாழலாம் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்க. Come on, lift up your hand and give God some praise and say, God, make something live in my family. என் குடும்பத்துல புதிய ஜீவன் உண்டாகட்டும். And let us jump into the verse 35. 35வது வசனத்துக்கு போவோம். And Jesus say, okay, இயேசு சரின்னு சொல்லிட்டு, and the father is happy and they are going to the house of Jairus. Jairus வீட்டுக்கு போய் கொண்டு இருக்காங்க. நடுவில் நிறைய காரியம் நடந்தது. Something happened in the middle. But in verse 35, 35வது வசனம் வரும்போது, while Jesus was still speaking, இயேசு பேசிக் கொண்டிருக்கிற வேளையில, some people come from the house of Jairus. சில பேர் ஜைரோஸ் வீட்டில இருந்து வராங்க. No, Jairus is a sneakers leader. அவன் ஒரு தலைவர். And they say, அவனை பார்த்து சொல்றாங்க, your daughter is dead. உன் மகள் மரித்துட்டா. They say, why bother the teacher anymore? யா போதகரை ஒன்னும் தொந்தரப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறீங்க. Everything is over. Jairus, your daughter is dead. எல்லாம் முடிந்தது. உன் மகள் இறந்துட்டா. Let Jesus not come to the house. இயேசு வர தேவையில்லை. But Jesus, go back and read. வீட்டு போய் தொடர்ந்து படிச்சு பண்ணுங்க. Jesus turned back to Jairus and say,
just believe, Jairus, everything will be okay. No, I will still come with you. நான் உன்னோட வீட்டுக்கு வருவேன். And Jesus went to Jairus' house, and we know what happened. என்ன நடந்தது நம்மளுக்கு தெரியும். Jesus raised up the little girl again. இயேசு மறுபடியும் அந்த சிறு குழந்தையை உயிரோடு எழுப்பினார். Jairus is a man in power. Jairus ஆளுகை செய்கிற ஒரு மனிதனாக இருந்தான். He is a leader, a commander. அவ கட்டளை எடுத்தா அவளுக்காக வேலை செய்றவங்க அநேக பேர் உண்டு. Jairus has wealth. Jairusக்கு பணம் இருந்தது. Jairus is the one who believe in the law. Jairus ஆனவள் தன் குடும்பமும் இயேசுவை நம்பினவங்க. They believe in God. They were living a happy life. அவங்க சந்தோஷமா ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க. Everything was okay, everything was nice, everything was good, and they were enjoying. They were like a happy family. சந்தோஷமா இருந்த ஒரு குடும்பம். And suddenly the daughter, Jairus-ஓட மக சிக்கல விழுந்தா. And she getting worse and worse and worse and worse. சூழ்நிலை மோசமாக போய் கொண்டிருக்கிறது. உங்க குடும்பத்தோட எந்த சூழ்நிலை மோசமா போய் கொண்டிருக்குதுன்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிறீங்க? I feel this evening that some situation in your family is getting worse and worse and worse and worse. Instead of getting better, you feel like it's going worse. அது நல்லா ஆவல் பார்த்தோம் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வேளையில things are becoming bad. That's what Jairus faced. Things are getting worse and worse until Jairus know deep inside his side. Jairus உள்ளத்துல தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு that the daughter, she's in the way of death. தன்னோட மகள் மரணத்தின் பாதையில போய் கொண்டிருக்கிறார். Daddy Jairus ஒரு தகப்பனாக இருந்து ஜைரோஸ் பார்க்கிறான். என் மகள் மரிக்க போகிறான். If I know my daughter, she going to die any time. அவ எப்பனாலும் மரித்துருவா என்று சொல்லி என்னோட சிறு மகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில கடந்து போனாள் என்று சொன்னா, as a daddy, ஒரு தகப்பனாக, the one who is in power, who can order the servant, வேலைக்காரர்களை கட்டளை அடை உடறதுக்கு கட்டளை பள்ளறதுக்கு அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு தகப்பனாக இருக்கிற நான் என்ன செய்திருப்பேன் சொன்னா, I will stay with my baby girl. என்னோட மகளோடு இருந்து, and I will say to the servant, வேலைக்காரனை பார்த்து, please go and get Jesus because I need to be with my daughter. என் மகளோடு நான் இருக்கணும் because she need me now. ஏன்னா அவளுக்கு இப்ப நான் தேவை, என் குடும்பத்துக்கு இப்ப நான் தேவை. I cannot live and come because when I live and come, oh, if my daughter die without me. Come on, listen carefully, people of God. கவனமா கேளுங்க. பக்கத்துல ரெண்டு பேர் தட்டி சொல்லுங்க, கவனமா கேளுங்க. நல்லா தட்டி சொல்லுங்க, கவனமா கேளுங்க. If every daddy will do that, ஒவ்வொரு தகப்பனாரும் அதை செய்வாங்க. They want to be with the daughter in the last stage. But Jairus did something amazing which a normal dad will not do. ஒரு சாதாரண ஒரு தகப்பன செய்யாத காரியங்களை ஜைரோஸ் இங்க செய்யறா. ஜைரோஸ் say, I need to go get Jesus. Just imagine, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க.
There are so many people in the house, relative and friends of Jairus. ஜைரோட சொந்தங்கள், ஜைரஸோட நண்பர்கள், they are people all around talking about, பிள்ளை மோசமா போய் கொண்டு இருக்கிறா, and everybody like we don't know what to do, என்ன செய்ய போறதுன்னு தெரியல. And Jairus is the dad. Jairus சாப்பினாரு. You need to be in the house. அவ வீட்டில் இருக்கணும். But Jairus say, let me go and get Jesus. Let me go and get the help. நான் போய் ஒரு உதவியாளை கூட்டிட்டு வர வேண்டும். And this is my job as a daddy. I'm not going to give this job to somebody else. Where's my daddies? இங்க இருக்கிற சில தகப்பனாரே, remember that's your job to get help for your family. உங்க குடும்பத்துக்கு உதவியை கொண்டு வரது உங்களோட வேலை. And Daddy Jairus did that with all his wealth, with all his power. அவளோட சகல பணத்திலையும் சகல அதிகாரத்திலையும் he leave everything behind. The daughter is dying. I still need to leave and get some help. நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு I need to go and get Jesus. It's not an easy decision to Jairus, but he did it. அது ஜைரஸுக்கு எடுக்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு தீர்மானம் இல்ல. ஆனாலும் ஜைரஸ் அந்த தீர்மானம் எடுத்தா, I will leave everything behind and go and get this Jesus. Daddies, அப்பா சில காரியம் உங்களை பார்த்து சொல்லலாமா? கடவுளை இயேசுவை கொண்டு வர பொறுப்பு உங்களோட பொறுப்பு. Don't give that job to your wife, to your children. You need to bring Jesus to your house. And you go to Jesus. இயேசு கிட்ட போயிட்டு, ஒரு பணக்கார அதிகாரில் உள்ளவ கெஞ்சரா, if you get to plead Jesus, கெஞ்சரா, and say, Jesus, 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 please come to my house. Can I pause and tell one thing for guy? பக்கத்துல ஆம்பளைங்க இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு தட்டு தட்டுங்களா. I want every guys to listen this. A man who cry will success in family. A man who cry will success in building his family. எந்த ஆளுக்கு அழுவ தெரியுமோ அவ குடும்பத்தை ஜெயமா கட்டுவா. And all the men say, forget about your macho. மின்னுக்கு அந்த ஆளு என்று சொல்லுகிற அந்த கௌரவம் இருக்குல்ல, you need to break it, man. You need to break it, man. Jairus break that. And he began to plead, say, Jesus, please, Jesus, please, Jesus, please. இயேசுவே தயவாக, இயேசுவே தயவாக, இயேசுவே தயவாக. All the daddy lift up your hand and call Jesus now. எல்லா தகப்பனாரங்கள கரங்களை உயர்த்தி, all the men in the house and shout Jesus. That's your job. That's your job. Daddy, that's your job. ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை, ஏதோ ஒரு காரியம், ஏதோ ஒரு காலங்கள், ஏதோ ஒரு நேரங்கள், when something wrong in your family, Jairus know he can't help his daughter. Jairus தெரியும் மகளுக்கு ஜைரஸால உதவி செய்ய முடியாது. All the husband, உங்களை கிட்ட இருந்து அடிச்சு சொல்லுவேன், உங்களால குடும்பத்தை கட்ட முடியாது, உங்களால உங்க பிள்ளைங்க வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியாது.
because you are not God. நீங்கள் நானும் கடவுள் அல்ல. என்னதான் உங்க பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க, if God never be with them, நம் பிள்ளைகளோடு கடவுள் இல்லை என்று சொன்னா நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது எல்லாம் வீண். We need to bring Jesus to the family, and that's the duty of daddy. ஒரு அப்பாவின் வேலை, bring Jesus into the family. குடும்பத்துக்கு இயேசு கொண்டு வரணும். ஏன்னா இயேசுவால மட்டுமே உயிர்ப்பிக்க முடியும். இயேசுவால மட்டுமே உயிர்ப்பிக்க முடியும். I can't be in the birthplace sometime as a daddy. சிலவேளை தகப்பனாக இருந்தா ரெண்டு இடத்துல இருக்க முடியாது. I don't know how Jairus daughter feel when Jairus say bye bye. ஜைரோஸோட மகள் எப்படி உணர்ந்தான்னு தெரியல. ஜைரோஸ் நான் போயிட்டு வரமான்னு சொல்லும் போது பைபிள் never say anything. ஜீனோட வசனம் ஒன்றும் சொல்ல. அவ கான்ஷியஸா இருந்தாலா கான்ஷியஸா இல்லையா, அவ பார்த்தாலா இல்லையா, but Jairus need to say bye bye to her and say, baby girl, hold on, I will get help. I'm going to someone who is greater than me to bring you some help. Daddy, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்க கடவுள்கிட்ட போகும்போது உங்க குடும்பத்துல சேதனை வந்தாலும் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் பூர்ணப்படுத்துவார். You come back with the help. Jairus is coming back with the help, because now Jesus is with Jairus, because Jairus has pleased enough. இப்ப இயேசு ஜைரஸோட இருக்கிறார். ஏன்னா ஜைரஸ் போராடி இயேசு அவனோட கொண்டு வரா. இன்னைக்கு போராடுற அப்பா இருக்கிறீங்களா? God, do it, do it, do it, do it, do it for me. Until you do it for me, I will never let you go. நீ செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் நான் உடவே வட்டையை. From Jacob in the hour. யாக்கோபு போல இங்க சில தகப்பனா இருக்கிறீங்களா? I will fight. இரவு முழுவதும் நேரம் எடுத்தாலும் ஓட விடவே வட்டை என்னை ஆசீர்வதிக்கிற வரைக்கும். And because Jacob did that, யாக்கோபு அது செஞ்சனாலதான், remember people of God, யாக்கோபோட சந்நிதியே ஆசீர்வாதம் அடைந்தது. Your children will be blessed through you, daddy. ஒவ்வொரு தகப்பனாரும் ஆசீர்வாதத்திற்கு நீங்க தான் வாசலா இருக்கிறீங்க. You are the door of blessing for generation to generation to generation to generation. And Jairus did that. God, please come. That is your job. Get Jesus to your family. Cry until things change. சூழ்நிலை மாறுற வரைக்கும் அவரோட பிரசன்னத்துக்கு போயிட்டு கண்ணீரோடு இருங்க. Plead him and say, God, help, 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 help. நம் குடும்பத்தை நம்ம காப்பாற்றணும். And the job comes in the hands of Daddy. The call for the Lord. கடவுளை அழைக்கிற அழைப்பு அப்பாவின் பொறுப்பு. A call for prayer. Can I go more, church? Jesse, can I tell something, Jesse? If you say yes to me,
Yeah, thank you, Jesse. Yes, Jesse is back in the house. Daddy, you need to arrange some prayer meeting in the house. அப்பாக்கு தான் கூப்பிடணும். Let's pray. வாங்க செபிப்போ. Come on, daddies. All the wife, touch your husband and say, call me for prayer. Daddy, it's your job to call. தாப்பனாரோட வேலை கூப்பிடுறது. Call Jesus, call Jesus. And say, family, let's call Jesus. Prayer work belong to the daddies, to the guy, to the man. ஆண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. And that's what Jairus did. A God. And Jairus now coming back with Jesus. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு Jairus போறா. Now he's coming back with something special. Daddy, sometimes you need to learn to let go something. சில அப்பா சில காரியங்களை கொடுக்கறதுக்கு ஒட்டு கொடுக்கறது கத்துக்கொள்ளணும். I know it's very difficult for daddies to let go something. அப்பாவால சில காரியங்களை விடவே முடியாது. ஐயோ come on, all the daddies say amen. But விடுகிற தன்மைகள் நமக்குள்ளாக இருக்கிறது. And all the men say amen. Daddies, you must be able to give. Daddies, I believe, have the greatest art of giving. சாப்புனாருக்கு கொடுக்கிற சிறந்த உள்ளம் இருக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன். That daddy can sacrifice in giving. ஒரு ஆண்களால சிறந்த விதத்துல காரியங்களை கொடுக்க முடியும், செய்ய முடியும். You can sacrifice that everything that you ask for your family. என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே குடும்பத்துக்காக நான் கொடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறதா ஒரு தகப்பனார். I want to talk to the daddies. இங்க எத்தனை அப்பா இருக்கீங்க தெரியல. I know many அப்பா இங்க இருக்கிறீங்க. I know that உங்களெல்லாம் நான் நெருக்கமா இருந்தா I know for sure many daddies you all can zero your account for your family. உங்களோட bank account becomes zero, yet you say yes to your wife and to your children and to your sons and daughter. என் மனைவிக்கோ என் மகளுக்கு I say okay, even my bank account zero, because தாப்பனாரங்கள் கொடுக்கிறவங்க. And everybody say amen. That's a greater father that we have is Jesus. சிறந்த தாப்பனாரு எல்லாத்துக்கும் மேலாக இயேசு கிறிஸ்து. You know, I want to connect with the title. இன்னைக்குள்ள பிரசங்க டைப்போட நான் எனக்கு ஆரம்பிக்க போறேன். In your grief. The grief is talk about more than holding. அழுத்தமாக பிடிப்பது வெறும் பிடிப்பதல்ல. அழுத்தமாக பிடிப்பது என்று சொன்னால் எல்லா சூழ்நிலையும் நான் உடவாட்டேன். I go for some extra holding because sometimes children cannot hold our hands. சில வேளையில பிள்ளைகள் நம்ம கரங்களை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த பலம் இல்லாம இருப்பாங்க. Sometimes wife cannot hold your hand. சில வேளையில மனைவிகள் அவங்க கைகளை பிடிக்கிறது அவங்க பலம் இல்லாம இருப்பாங்க. But then the man, you need to learn to hold your family and greet them as Jesus greeted us. கிறிஸ்து நம்மள பிடித்து வைக்கிறது போல, நெருக்கமாக பிடித்து வைத்தது போல, man all greet your family. குடும்பத்தை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொள்ளுங்க.
Touch somebody, Snapchat them and say, "Irukama pudinga, irukama." Nalla solunga, "Irukama pudinga." If daddy is not giving the grip, the family will become loose. தகப்பனார் இறுக்கமாக பிடிக்கல என்று சொன்னா அந்த குடும்பத்துல எல்லாமே sad to say some family. சில குடும்பத்தை பார்க்கும்போது கவலையா இருக்கு. The daddy don't know where their children and the children don't know where their daddy. அப்பாக்கு பிள்ளைங்க என்ன செய்றாங்கன்னு தெரியல, பிள்ளைகளுக்கு அப்பா எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல, அப்பாக்கு பிள்ளைங்க எங்க எல்லாரும் தெரியல. We call that modern. We call that freedom. That's not freedom, man. That's danger. You need to have accountability of your family. குடும்பத்தோட அந்த பொறுப்பானது I must know. I can let it loose. நான் விட்டுற முடியாது. I need to grieve my family. என் குடும்பத்தை பிடித்து வைக்கிற அந்த பொறுப்பு ஒவ்வொரு தகப்பனாருக்குள்ளாக இருக்குது. You need to bring the grief to your family. அப்பதான் என் குடும்பம் பிடித்து வைக்க இருக்கும். I can say yes to everything. I can say yes to everything. I can say yes to everything. Sometimes எல்லாத்துக்கும் ஆமா ஆமா ஆமான்னு சொல்ல வேலை சரி. Sometimes I need to say no. But I bring the grief. அந்த பிடிமானத்தை நான் குடும்பத்துக்கு கொண்டு வரணும். And daddy supply the grief. அந்த பிடிமானத்தை கொண்டு வரவர் கொடுப்பவர் தகப்பனார். Those daddies who are watching and who are here, ஆன்லைன்ல பார்க்குற ஒவ்வொரு தகப்பனாரும், இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு தகப்பனாரும், I would like to tell something to you. Start to give extra to your family. குடும்பத்துக்கு கொஞ்சம் கூட கொடுத்து பாருங்க. Don't just give them enough. Give them more than enough. I think I need to work on this. You need to work on that. நானும் அதுல வேலை செய்யணும், நீங்களும் அவனை வேலை செய்யணும். Because I found out that Jesus never give enough. He give more than enough. இயேசு எப்போதுமே போதுமான காரியங்களை கொடுத்த தேவன் அல்ல, போதுமானதுக்கு மேல சந்தித்த. You need to shout, hey. And that is we need to take. இந்த பொறுப்பை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். That my family always has more than enough. குடும்பத்துக்கு போதுமானது காட்டிலும் மேலாக இருக்கிறது. If Sherisha eating 1 egg, I need to prepare 2 eggs for her. Sherisha ஒரு முட்டை தான் சாப்பிடுவானா, நான் அவளுக்கு 2 முட்டை வச்சிருக்கணும். புரியுற மாதிரி சொல்றேன். That's always extra. Because I believe one blood of Jesus, இயேசுவோட ஒரு சொட்டு ரத்தம் இந்த உலகத்தோட பாவத்துக்கு கழுவுறதுக்கு போதும். Just a drop of blood of Jesus, it could be enough to cleanse the sin of the entire world. But Jesus gave until the last drop of his blood. ஆனா இயேசு அவரோட கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் கொடுத்தார் அல்லவா? It was his body is enough to heal me. அவர் சரீரத்துல ஒரு அடி போதும். Can say by one stripe you will be healed. ஒரு அடினால நீங்க சுகம் அடைவீங்கன்னு சொல்லிட்டு வார்த்தை வச்சிருக்கலாம். It could be easy, right? அது எவ்வளவு சுலமா இருக்கும். Just one bit push done. ஒரு அடி போதும். He's God, man. அவர் கடவுள். Why you need to go through the 39 slashes in his body? 39 அடி அவர் எடுத்துக்கொள்ளணும். Because he say, I'm a God of more than enough. நான் எல்லாத்திலையும் கூட கொடுக்கிற தேவன்.
man that's within us. அது நமக்குள்ளாக இருக்குது. Did you remember when you make family, all the man's and future husband, future daddy, நம் குடும்பத்தை உருவாக்கும் போது, that one egg that come out of my sperm, இக்கிட்ட இருக்கிற வருகிற ஒரு வித்தானது பிள்ளைகளை உருவாக்க போதும். But I give 1,000 of sperm. ஆனா லட்சக்கணக்கான வித்துங்களை கொடுத்து ஒரு பிள்ளைகளை உருவாக்குறோம். Yeah, in fact, some have twins, some have triple. That's good. But we have that within us. ஒவ்வொரு ஆண்களுக்குள்ளாகி அந்த தன்மை இருக்கு. That we can give more. That we can supply more than the needs. தேவைக்கு மேல கொடுக்கிற அந்த தன்மைங்க நமக்கு இருக்கு. அது குடும்பத்துல ஆரம்பிக்குது. It's begin in the beginning of the family. When I say yes to family, I ready to supply more. நான் கூட கொடுக்கிறவனாக மாறணும். I want every daddy ask for more, give more. கூட கொடுங்க. Let there some change within us. நமக்குள்ளாக சில மாற்றம் வரட்டும். That I will love my family more. I will love my children more. That I will supply more. நான் என் குடும்பத்தை இன்னும் அதிகமாக நேசிப்பேன், இன்னும் அதிகமாக தேவைகள் சந்திப்பேன், இன்னும் அதிகமாக கூட செய்வேன், இன்னும் அதிகமாக. I want to give more, God. I want to give more, God. Say, God, help me. எனக்கு உதவி செய்யுங்க. Daddies, don't be satisfied with just enough. போதுமானதில் திருப்தி அடைய வேண்டாம். போதுமானதுக்கு மேலாக நம் குடும்பத்தின் காரியங்களை நாம் செய்வோம். I'm not only talking about in money. I'm talking about in love, care, affection, and time and everything. Give them some extra. Give them some extra. Supply to them that they know. When I ask daddy, when I ask my husband, அவங்க புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும். நான் எப்பா கிட்ட கேட்கும் போது, என் கணவர்கிட்ட கேட்கும் போது, நான் கேட்ட அளவுக்கு வராது, அதுக்கு மேலதான். ஓ somebody, there's something special within your daddy. The Lord is holding our hand, is gripping it. அவர் ஜைரோஸ்க்கு ஆம் சொல்லுகிற வேலையில he hold Jairus family. Jairus family அவர் பிடித்தார். எல்லா நடுவுல வந்தாலும் once God hold your family, என் குடும்பத்தை கடவுள் மட்டும் பிடித்துட்டாரு என்று சொன்னா, once he grieve, when I'm in his grave, அவரோட பிடியில நான் என் குடும்பத்தை கொண்டு வந்துட்டேனா, no matter whatever, என்ன நடந்தாலும் சரி, எல்லாம் மறுத்து போனாலும் சரி, யாரு எல்லாம் சொன்னாலும் சரி, the Lord will turn it for a miracle. தேவன் அற்புதமாக மாற்றுவார். Because the one who holding and is gripping us is the Lord. இன்னைக்கு நம்ம குடும்பங்களை அவரோட பிடிக்கு ஒப்புக்கொடுப்போம். Knowing that I can't save my family. என் குடும்பத்தை நான் காப்பாற்ற முடியாது. Let us stand in the presence of the Lord. என் கையை பிடித்து நீங்க வழி நடத்துங்கப்பா. என் கையை பிடித்து நீங்க வழி நடத்துங்கப்பா. Every man called Jesus, the greatest of all.
Jesus is a great father. அவர் சிறந்த அப்பா. If I can bring Jesus into my family, as a bigger daddy of all, எல்லாத்துக்கும் மேலாக சிறந்த அப்பாவை அவரை கொண்டு வரணும்னு சொன்னா, if I can bring that great, அந்த பிடிமானத்தை நான் குடும்பத்துக்கு கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னா, you don't need to worry, everything will be okay. Everything will be okay. Everything will be okay. ஜெபிக்கிற குடும்பங்கள் ஆயிரம் பிரச்சனையை சந்திக்கலாம், ஆனா சகலத்தையும் மேற்கொள்வாங்க. Because they have prayer. A family that prays may face 1,000 trials, but everything will be overcome by the power of the prayer. Jairus let go. He let go his pride. It's let go his dignity. அவனோட கௌரவத்தையும் அவனோட அதிகாரத்தையும் he just let go and say, please Jesus and my family. சாயங்கால வேளையில கூட எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்கிற சிறந்த நாமத்தை கூப்பிடுமா? Daddy, help me, God. தகப்பனே, மாயவாய் நடந்திடுமே. தகப்பனே, தகப்பனே, என் கரத்தை பிடித்திடுமே. தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, மாயவாய் நடந்திடுமே. தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, என் கரத்தை பிடித்திடுமே. நல்ல தகப்பனே, நேச நீரே, கைவிடாதவரே, என் பாச தகப்பனே, வாக்கை நீரே, நீ அணைப்பவரே. என் நல்ல தகப்பனே, நேச நீரே, கைவிடாதவரே, என் பாச தகப்பனே, வாக்கை நீரே. All you need is Jesus. சிறந்த தகப்பன் அவர். He's a great daddy. He's a great daddy. That's daddy's job. அது அப்பாவோட வேலை. Yes, sometimes I can't be with the family, but when I come back, I'm coming back with a great news. நான் வரும்போது the family may not understand sometimes why you lock the door and go inside the room. சில வேளை குடும்பம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன் இந்த சூழ்நிலையில விட்டுட்டு? Sometimes the family may not understand why sometimes you need to do something for the Lord and say no to the family. Because when you say yes to the Lord, you're going to go back with the miracle. It is. Sometimes I need to say no. I can't be with you now because I need to get something from the Lord. இப்படி தகப்பனா இருக்கீங்களா? That you set an example. நீங்க ஒரு அடையாள வழிகாட்டி. That you say முதல் தேவ ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுகிறவர்களுக்கு சகலமும் குறைவாக இருக்காது. And sometimes I need to let behind my family to bring God as a first. தேவன் முதலாவதாக என் குடும்பத்தை கொண்டு வர சில வேளை நான் என் குடும்பத்தை கொஞ்சம் விடுதலை நிலைமைக்கு போகணும். But then it's not letting go. It's bringing the miracle that God will be the first.
talk of Jairus. அங்க ஜைரஸோட வேலை ஒண்ணும் இல்ல. Jesus went to the Jairus and say, you move on. Peter, John, come with me. நீங்க எல்லாம் போங்க. பின்னால பேதுரு ஜான் கூட வா. Let's go into the house. Jesus take control of the house. That house become the house of Jesus. அந்த வீடு இயேசுவின் வீடாக மாறினது. Oh daddy, sometimes when I go and come back, I'm bringing Jesus as the leader of my house. Every time the daddy serve, every time daddy pray, over the tablar ஜெபிக்கும் போது ஊழியம் செய்யும் போது Jesus become the head of your house. இயேசுவின் வீட்டின் தலைவராக மாறாரு. Then he will say this thing out and this thing in and rise up by the power of the Lord. Don't get tired in serving. Don't get tired in call the Lord. தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யறதுக்கும் தேவனை கூப்பிடுறதுக்கும் சோர்ந்து போவாதீங்க. That's your job. That's your job. I want to talk to some daddies. சில சூழ்நிலை அப்படியே வரலாம். The people around us may think Jairus need to be with the daughter. Jairus பிள்ளையோட இருக்கணுமே இந்த சூழ்நிலையில. But he went to meet Jesus. That is sometimes சில சூழ்நிலைகளை யாரும் புரிந்து கொள்ள மாட்டாங்க. But if you are going towards Jesus, ஆனா இயேசு பார்க்க நீங்க போயிருக்கீங்க. You are getting Jesus. If you are going to meet Jesus, your family will be okay. God will resurrect your family. உங்க குடும்பத்துக்கு புது உயிரை இயேசு கொண்டு வருவார். If you're saying one thing no for your family, is when you are with the Lord. தேவனோடு இருக்கும்போது. Because when I show that God is first, God is first, God is first, God is first. கடவுள் தான் முதல்ல சொல்லி ஒவ்வொரு அப்பாவை காமிக்க முடியும் என்று சொன்னா, oh my people of God, இந்த குடும்பத்துல கடவுள் ஆளுகை செய்வார். தகப்பனே நல்ல தகப்பனே பிடித்திடுமே தகப்பனே நல்ல தகப்பனே தயவாய் நடத்திடுமே தகப்பனே நல்ல தகப்பனே என் கரத்தை பிடித்திடுமே என் நல்ல தகப்பனே நேச நீரே கைவிடாதவரே பாசம் தகப்பனே வாழ்க்கை நீரே கட்டி அணைப்பவரே என் நல்ல தகப்பனே நேச நீரே கைவிடாதவரே பாச தகப்பனே வாழ்க்கை நீரே கட்டி அணைப்பவரே சேர்ந்து பாடுமா தகப்பனே நல்ல தகப்பனே தயவாய் நடத்திடுமே தகப்பனே நல்ல தகப்பனே கரத்தை பிடித்திடுமே கரங்களை பிடித்து நீ வழி நடத்தப்பா Hold my hand, God. தாயின் கருவில் உருவாக்காத முன்பாக நீர் இருந்தேன் and you did that God. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. தாயின் கருவில் உருவாக முன்னமே உம் கண்கள் கண்டதே என்
எலும்புகள் உருவாகும் முன்னவே சொல்லி அழைத்தீரே. தாயே கருவில் உருவாகும் முன்னவே கண்கள் கண்டதே. எலும்புகள் உருவாகும் முன்னவே சொல்லி அழைத்தீரே. மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்த போதெல்லாம் உங்கள் கையில் ஏந்தி தாங்கி சுமந்திரே. மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்த போதெல்லாம் உங்கள் கையில் ஏந்தி தாங்கி சுமந்திரே. தகப்பனை சொல்லிரே கண்ணீரே வாக்கிலீரே கட்டி அனுப்பவரே. நல்ல தகப்பனை சொல்லிரே கைவிடாதவரே. வாக்கிலீரே கட்டி அழைப்பவரே. அதிகமாய் அறிய கரங்களில் ஏந்துமே என் கையை நிகராக பிடித்து நடக்க சொல்லி தாருமே. மேலும் அதிகமாய் அறிய கரங்களில் ஏந்துமே என் கையை நிகராக பிடித்து நடக்க சொல்லி தாருமே. உள்ளல்மையினால மகர உயரத்தே கல்வாரி அல்பில் உணர வைத்தீரே. உள்ளல்மையினால மகர உயரத்தே கல்வாரி அல்பில் உணர வைத்தீரே. கைவிடாதவரே வாழ்க்கையிலே கட்டி அணைப்பவரே. நல்ல தகப்பனை சொல்லீரே கைவிடாதவரே வாழ்க்கையிலே. Oh, thank you Lord. நல்ல தகப்பனே. Sometimes daddies, man, ஒவ்வொரு கணவர்களும் ஒவ்வொரு ஆண்களும் sometimes you need to go down and plead to the Lord and say, God, add. கடவுளை உதவி செய்யுங்க. And my family, come God, come God, come God, until you bless. நீ ஆசீர்வதிக்கிற வரைக்கும் சிறு தகப்பனார் அவர் இருக்காரு. Can we lift our hand? கரையில் வச்சு சொல்லுமா, God bless our family. எங்க குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க. நீங்க எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற வரைக்கும் Lord, we not going to let you go, for you are the greatest daddy. நீர் அல்லவா சிறந்த தகப்பன். நீர் அல்லவா சிறந்த தகப்பன். Come on, every woman, every guy, every children, every daddy, call your heavenly Father. பரலோகத்து அப்பாவை கூப்பிடுமா, say, God help me. கரங்களை உயர்த்தி அப்பா உதவி செய்யுங்க. Lord help me God. Jesus help me God. Lord help me God. Yeshua. Lord. மேலும் அதிகமாய் அறிய கரங்களில் ஏந்துமே
பிடித்து நடக்க சொல்லி தாருமே. இன்னும் அதிகமாய் அறிய கரங்களில் ஏந்துமே. நிகராக பிடித்து நடக்க சொல்லி தாருமே. மண்பினால மகள உயரத்தே கல்வாரி அல்வில் உணர வைத்தீரே. உள்நல்பினால மகள உயரத்தே கல்வாரி அல்வில் உணர வைத்தீரே. நல்ல தகப்பனே நீரே கைவிடாதவரே. வசனங்களே வாக்கிலீரே கட்டி அழைப்பவரே. நல்ல தகப்பனே நீரே கைவிடாதவரே. வசனங்களே வாக்கிலீரே. மறுபடியும் பாடுவோம். நல்ல தகப்பனே நல்ல தகப்பனே நீரே கைவிடாதவரே. கட்டி அழைப்பவரே. நல்ல தகப்பனே கைவிடாதவரே. தகப்பனே வாக்கினீரே உம்மை இல்லம் அதிகமாய் அறிய பிடித்துக் கொள்ளுங்க. சொல்லுமாவில்லை இன்னும் அதிகமாய் அறிய கரங்களில் ஏந்துமே. கையை நிகராம பிடித்து நடக்க சொல்லி மறுபடியும் சொல்லுமா. இன்னும் அதிகமாய் அறிய கரங்களில் ஏந்துமே. கைய நிகராம பிடித்து நடக்க சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை. உம்மை இன்னும் அதிகமாய் அறிய கரங்களில் ஏந்துமே. என் கைய நிகராக பிடித்து நடக்க சொல்லி தாருமே. உள்ளல்பினால மகள உயரத்தே கல்வாரி அல்வில் உணர வைத்தீரே. உள்ளல்பினால மகள உயரத்தே கல்வாரி அல்வில் உணர வைத்தீரே. நல்ல தகப்பனே நீரே கைவிடாதவரே. வாழ்க்கையிலே கட்டி அழைப்பவரே. நல்ல தகப்பனே கைவிடாதவரே. வாழ்க்கையிலே கட்டி அழைப்பவரே. நல்ல தகப்பனே நீரே கைவிடாதவரே. தகப்பனே வாழ்க்கையிலே தகப்பனே நல்ல தகப்பனே தயவாய் நடத்திடுமே. தகப்பனே நல்ல தகப்பனே பிடித்திடுமே. பாடுமா. தகப்பனே நல்ல தகப்பனே இடுமே. தகப்பனே Come on church. Can I hear the church sing? நீங்க பாடுறீங்களா? Come on church. தகப்பனே நல்ல தகப்பனே நடத்திடுமே. தகப்பனே நல்ல தகப்பனே மறுபடியும். தகப்பனே நல்ல தகப்பனே நடத்திடுமே. தகப்பனே நல்ல தகப்பனே
இவரு பிடித்தா போதுங்க. ஜைரஸ் அறை இறந்தா புரிந்து கொண்டா. If my God, Jesus can breathe. He said, come and hold my daughter, God. என் மகளை வந்து நீ தொட்டால் பிடித்தால் போதும். She will be fine. Daddy, family, that's the best thing can happen to us. குடும்பத்துல சிறந்த காரியம் நடக்கும் என்று சொன்னா இருப்பது கடவுள். Is God holding, raping my family. சூழ்நிலை எதிர்த்து வருதா, ஆனா சரியாயிரும். பிரச்சனை வருதா, ஆனா சரியாயிரும். எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்குதா, ஆனா சரியாயிரும். வியாதி வருதா, ஆனா சரியாயிரும். இழப்பு வருதா, ஆனா சரியாவிரும். அவமானம் வரதா, ஆனா சரியாவிரும். தோல்வி வரதா, ஆனால் சரியாவிரும். Everything will be okay when God, the Lord Almighty, grip you. அவர் பிடித்திருக்கிறார். Before we finish, எல்லா கரங்களை உயர்த்தி என் செய் அப்பா, எங்க குடும்பத்துல சிறந்த அப்பாவாக இருந்து நீங்க பிடித்து கொள்ளுங்க. Lord, all our family இறுக்கமாக எங்க குடும்பத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. எங்க பிள்ளைகளை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. இறுக்கமாக பிடித்துக் கொள்ளுங்க. Every daddy open your mouth and say, ஒவ்வொரு ஆள்களும் ஒவ்வொரு தாப்பலார்களும் வாய்களை திறந்து சொல்ல ஆரம்பிங்க. அப்பா நீங்க பிடித்துக் கொள்ளுங்க. Oh, plead to the God, plead to the Lord. தேவனோட அப்பா say, God please, தயவாக கிருபையாக இரக்கமாக God hold tight, grip my family. Help us. நீர் இல்லாம என் குடும்பம் கஷ்டப்படாது. நீங்க இல்லாம என் குடும்பத்துல சந்தோஷம் வராது. நீங்க இல்லாம என் குடும்பத்துல புது உயிர் வராது. நீங்க இல்லாம என் குடும்பத்துக்கு மேன்மை வராது. நீங்க இல்லாம என் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதம் வராது. Father, we give thanks for in everything and show us the love of Daddy. ஒரு அப்பாவின் உள்ளத்தை காமித்தவர். That you always push up to the extra. எல்லாத்தையும் கூட விடுபவர், கூட செய்பவர். That I pray that every family will excel in more. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அதிகத்துல பிரவேசிக்க ஆரம்பிக்கட்டும், அதிகத்துல வாழட்டும். That they will have some extra in everything. எல்லாவற்றிலும் போதுமானதுக்கு மேலாக தேவன் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. I pray for more than enough. போதுமானதுக்கு மேலாக ஆசீர்வாதத்தை பேசுங்க. In the name of the Lord. Of giving to our Father.